And now we officially commence the proceedings of the day with a very special fireside chat. And to start, I have the honor to share a real story of grit, determination, of dreaming big and making it big in the world of entrepreneurship. You see, in 1990, this particular gentleman borrowed rupees 4,500 from his father to start a small snack business. His father didn't believe that he would follow through, thinking that he'd spend the money elsewhere. But this iconic gentleman surprised his father by diving into his entrepreneurial venture and starting with selling snacks. And today, he has over 29 years of experience in the ethnic savory industry, ladies and gentlemen. His dedication to quality, affordability, and accessibility has helped Gopal Snacks emerge as India's largest gathia manufacturer. Everybody, with a roaring round of applause, please welcome Shri Bipin Hadvani, who's the Managing Director of Gopal Snacks Limited, who will be today sharing his insights on building a rupees 1,500 plus crore legacy from a borrowed sum of rupees 4,500. And joining him on stage today is Mr. Jatin Trivedi, who's the Board of Trustee of TIE Global and also the Managing Partner of YJ Trivedi and Company. Huge round of applause for our eminent speakers on the stage as we kickstart with the very first fireside chat. Morning. I'm sorry, just excuse me for my throat, and I will not be as aggressive as Bhavin have been, which probably many of you must have realized by now. At my tenure, I was always been aggressive, but when Bhavin tenures came, I became a lighter, because he's the one who lead this. So big round of applause for him. So thank you, Bhavin, for executing the wonderful way. In fact, I was talking to one of our past president and the founder member, Rajan Bhai, and he complimented that, the continuity of TIE Ahmedabad Tycon at the scale what we are executing is really commendable. And so I compliment to each one of our team members, not limiting to the OB, but also the governing council and the chartered members. I also thank to my colleague on a board, Kamal, for coming all the way from Kolkata. Few of my friends I see from Chandigarh, from Jodhpur, from Udaipur, and from Indore, and so many other places. So thank you very much for making this as a success. I'm sure that you will not be disappointed, but only on the one point you guys will be disappointed, because in Gujarat, rather in not Gujarat, but overall, it has been said that if you converse in the comfort language, right, you get the better results. You get the better outputs. So, Bipin Bhai have been from the Rajkot. I was just conversing him just a few hours back, and I learned that not from the Rajkot, but from the small town close to the Rajkot, and coming from such a humble farsang selling family. And we'll definitely go through his journey, that how he has made from 4,500 rupees to almost 1,500 crores now today. So big round of applause for him as well for such a successful story, which is not only a story, but probably a guideline or a model for all of us to follow, not just to make a value in terms of the money, but probably when we run through the whole conversation, you will realize that it is a value, which I mean as the respect what this family has gained. And today, in spite of having a 1,500 crores of rupees turnover, he's just phone call away for the tie. So thank you very much, Bipin Bhai, for coming. Khub khub aabhar apno. So Mitro, I will converse with him in a local language, so please excuse me, the people who is coming and who is coming from the outside and not able to understand. Probably I will converse further onto the Hindi as well with him.
બિપિનભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. આપનું અમારું આમંત્રણ આપે સ્વીકારીને અહીંયા આવ્યા અને ટાઈને આ થોડો સમય આપ્યો. મેં જેમને આપને કર્યું એ પ્રમાણે કે લગભગ 6-8 મહિનાથી અમે એવું ઈચ્છતા હતા કે બિપિનભાઈ આવે અને અમને એક સ્ટોરી કહે કે આ 4500 રૂપિયામાંથી 1500 કરોડ કઈ રીતે બનાવવાના, આ મેજિક શું હતો. એ જો મેજિક મંત્ર ગુજરાતીઓને મળે તો આપણે જાણીએ છીએ કે ગુજરાતી શું કરી શકે, રાઈટ. દિલ્હી સુધી કદાચ પહોંચી જશે અને ગોપાલ નમકીન તો બરાબર છે, પણ આવા કેટલાય હજારો ગોપાલ કદાચ બની જશે, એવું બની શકે. સો મિત્રો, Bipinbhai has started before we start the conversation, I give you a brief about, is coming from such a small town where probably at a time he did not have a sufficient infrastructure, which may be common for everyone at his age. But having that vision on that time, when a family of 3 brothers, father, mother, અને એક ગુજરાતીમાં કહીએ એક સાદા કંદોઈ ફેમિલી, ફરસાણ વેચનારું ફેમિલી, જે રાજકોટના એક ગામડામાં નાની એક દુકાન હોય અને સાંજે 7 વાગે દુકાન વધાવવાની હોય માતાજીને પગે લાગીને, એવું આ એક વ્યક્તિ કે એવો એક ફેમિલી મેમ્બર આપણી સામે ઉપસ્થિત છે. અને એમને ઘણા બધા લેસન્સ અમે અડધો કલાકના કન્વર્ઝેશનમાં જ અમે જોઈશું. એટલા બધા એપિસોડ્સ એમના લાઈફમાંથી પાસ થયા છે કે ફાધર સાથેનું એન્ટરપ્રિન્યોરશિપનું સંઘર્ષ, બ્રધર્સનું ડાયવર્સિફિકેશન્સ, રિસન્ટ ફાયર વી વિલ ટોક અબાઉટ, આપે જે એક અકસ્માત ગોપાલે ફેસ કર્યો હતો અને ઘણું બધું એ ચર્ચિત બન્યું હતું ને પછી તમે એમાંથી પણ ઉપર આવ્યા. સો લેટ્સ બિગિન વિથ બિપિનભાઈ. બિપિનભાઈ, સફળતાને તમે જો એક વાક્યમાં કહો તો સફળતા એટલે શું, બિપિનભાઈના શબ્દોમાં? સફળતાની વ્યાખ્યા બધાની દ્રષ્ટિએ અલગ અલગ હોય છે. કે ઘણાને શું હોય કે લોન ન હોય, હપ્તા ન આવતા હોય અને ખાવા પીવાનું થઈ જતું હોય એટલે એ સફળ માનતા હોય. પણ આના કોઈ પેરામીટર કે એવી કોઈ વ્યાખ્યા ખાસ કરીને નથી. પણ હરેકને ગ્રોથ કરવો એ કમ્પલસરી હોય, કારણ કે કોમ્પિટિશન દરેક ધંધામાં હોય. એટલે જો તમે સંતોષ માની લ્યો તો કોમ્પિટિટર હોય તમારાથી આગળ વહી જાય, તો પછી તમને ધીમે ધીમે દબાણ આવવા માંડે અને દબાણ આવે એટલે ધંધો ધીમે ધીમે નબળો પડતો જાય. તો ગ્રોથ કરવો એ કમ્પલસરી દરેક બિઝનેસ માટે છે. પણ આપ જે કોમ્પિટિશનની વાત કરી એટલે હું એ શબ્દથી આગળ વાત કરું. આપ જ્યારે ગોપાલ નામ, કારણ કે મને ખ્યાલ છે આપે પહેલાં ગોકુલ નામથી ચાલુ કર્યું આપના કઝિન બ્રધર્સની જોડે પાર્ટનરમાં, પછી તમે જોડે ગોપાલ ચાલુ કર્યું બિગ સ્કેલ ઉપર તમારું પોતાનું, ત્યારે ઓલરેડી કોમ્પિટિશન હતી માર્કેટમાં. સમ્રાટ નમકીન હતું, કદાચ બાલાજી પણ ત્યારે અસ્તિત્વમાં હતું. તો પણ તમે આ જ બિઝનેસ પસંદ કર્યો, અને એવી શું એક આશા, જિજ્ઞાસા કે જે પણ આપણે હિંમત કહીએ એવું શું હતું કે જેથી તમે આ જ બિઝનેસ પસંદ કર્યો? આ બિઝનેસ મારા ફાધરનો બિઝનેસ હતો, એટલે અમને નાનપણથી જ ફરસાણ બનાવતા સિવાય બીજું કંઈ આવડતું જ નથી. એટલે હું જ્યારે 8મું ધોરણ ભણતો હતો ત્યારથી 13 વર્ષની ઉંમરથી જ મને આ ગાંઠિયા બનાવવાનો અનુભવ છે. એટલે એ સિવાય બીજું કાંઈ સૂઝ એવું હતું જ નહીં. એટલે એમાં જ આગળ વધવાનું હતું. અને મારી શરૂઆત કહું તો ગામડામાં રાજકોટ જિલ્લાનું જામકરોણા તાલુકાનું નાનું એવું ભાદરા ગામમાં જ મારો જન્મ થયો. એને અભ્યાસ પણ પ્રાથમિક સુધી ત્યાં કર્યો અને 10મા ધોરણમાં બાજુના ગામમાં જતા. પણ કામની સાથે સાથે હું 5મા-6ઠા ધોરણથી ક્યારેય દફતર લઈને ઘરે નથી ગયો, ક્યારેય સીધો જ દુકાને બેસી જવાનું. એટલે ભણવામાં એટલો બધો ટાઈમ ન મળતો, એટલે 10મા ધોરણમાં ફેલ થયો અને પછી 10મું ધોરણ પાછું ભણ્યો. તો
માન પાસ થયો તો પછી 11મું 12મું જેતપુર કર્યું તો 12માં પાછો ફેલ થયો. એટલે પછી ભણવાનું છોડી દીધું, કીધું આ આપણું કામ નથી. અને ભણવાનું છોડીને પછી ગામડામાં જ અમે 1 રૂપિયાવાળું પેકિંગ જે ચવાણું અમે કીધા અત્યારે તીખા મીઠા મિક્સ કહે છે, તો એ 1 રૂપિયામાં અમે ત્યારે 40 ગ્રામ આપતા હતા અને પ્લેન થેલીમાં, કોઈ માર્કો કે એવું કાંઈ નહોતું. પણ પિતાએ એવું શીખવાડેલું કે ખાવાની વસ્તુ આપણે વેચીએ ને એટલે આપણે જે ખાઈએ ને એ જ ગ્રાહકને ખવડાવવું જોઈએ. વાહ. એટલે આ સિદ્ધાંતથી જ અમે શરૂઆત કરી કે કારણ કે આપણે જે બનાવીએ એમાં બીજો કોઈનું તો નજર નથી, પણ ઉપરવાળો તો જોવે જ છે કે આપણે એમાં શું નાખીએ છીએ. એટલે આપણા માટે જેવું બનાવવાનું હોય ને એવી જ કાળજી રાખવાની. ને આજે પણ અમે એવી જ કાળજીથી જ મટીરિયલ બનાવીએ કે જે અમારે પોતાએ ખાવું હોય. એટલે કોઈ પણ વસ્તુ નુકસાન કરતા હોય ને એવો અમે પ્રોફિટ વધારવા માટે ક્યારેય એવો ધંધો નથી કરતા કે આ થોડુંક નબળું લઈ તો ચાલશે કે એવું. એટલે રો મટીરિયલ પણ અમારું એવું જ હોય કે જેવું આપણા ઘરના રસોડા માટે લેતા હોય એવી જ કાળજીથી અમે બધું રો મટીરિયલ પરચેસ કરતા હોય. વાહ વાહ. મિત્રો, that takes me to the similar but the different angle. હમણાં હું એમની સાથે વાત કરતો હતો ત્યારે બિંગ અ ટ્રેડમાર્ક લોયર હું એમને પૂછતો હતો કે તમે ગોકુલ પછી આ ગોપાલ, તો આ નામો કેમ રાખ્યા? તો વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગલી એમણે એક એનાલોજી મને સમજાવી. જો બિપિનભાઈ તમે કંઈક કદાચ એના ઉપર કહી શકો. ત્યાં અમારા ગામની આજુબાજુમાં એક કૈલાસ નમકીન કરીને હતું. તો એ કૈલાસ જે છે એ શંકર ભગવાનનું ધામ છે. અમે કૃષ્ણમાં માનનારા, એટલે કૃષ્ણનું ધામ કયું તો ગોકુળ. તો એ ઉપરથી અમે ગોકુળ બ્રાન્ડનું નામ રાખ્યું હતું. અને અમે કઝિન સાથે અમે 1990માં શરૂઆત કરી. રાજકોટ મેં હજી ગામડામાં શરૂઆત કરી હતી, ત્યાં 1 થી 1.5 વર્ષ ચલાવ્યું. અને 50 ગામની અંદર અમે 1 રૂપિયાવાળું દુકાને જઈને હું પોતે જાતે ત્યારે લ્યુના TFR આવતું હતું એની ઉપર થેલા ટીંગાડીને જતો હું. તો એમાં એક વાત યાદ આવી કે ત્યારે છે ને ભાવની સ્ટાન્ડર્ડતા ત્યારે પણ મેં રાખેલી કે 75 પૈસામાં વેપારીને આપું ને 1 રૂપિયામાં એ વેચે. તો એક ગામમાં એક દાદાએ 1-2 વખત તો 75 પૈસામાં ખરીદ્યું. પછી એને એમ થયું કે આને ક્વોલિટી તો સારી આવે છે અને લોકો લઈ જાય છે અને પાછું માંગે છે. એટલે એને એમ થયું કે હું ભાવમાં થોડોક દબાવી જોઉં એમ. એટલે એ દાદાએ કહે મને તું 70 પૈસામાં આપને તો મારે જોઈએ, નહીંતર નથી જોતું. એ કે મેં કીધું દાદા તો કાંઈ વાંધો નહીં, કીધું 70 પૈસામાં તો હું નહીં આપી શકું, 75 પૈસા જ મારો ભાવ છે, એટલે 75 રૂપિયાના 100. ગો ટુ માર્કેટ, પ્રાઇઝિંગ યોર પ્રોડક્ટ. હા, તો પ્રાઇઝમાં ક્યારેય અમે કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કરી કે હાલો કોઈ કશે તો આપણે થોડોક ફાયદો કરાવી દઈએ ને એવી સિસ્ટમ ત્યારે પણ નહોતી. એટલે એ દાદાએ 1 વખત ન લીધું ને તો કસ્ટમર બીજી દુકાને વહી જાય, તો બીજી વખત મને સામેથી બોલાવીને 75 પૈસામાં જ પાછું ખરીદ્યું એમને. તો ભાવમાં અને ક્વોલિટીમાં ક્યારેય કોમ્પ્રોમાઇઝ કર્યા વગર જ બિઝનેસની શરૂઆત કરી. અને સરસ ત્યારે પ્લેન બેગ હતી, કોઈ બ્રાન્ડ નહોતી. તો ક્વોલિટીના હિસાબથી અમારો જે પ્રોડક્ટનો કલર હતો ને એ કલર જોઈને જ કસ્ટમર એમ કહેતા કે આ ભાદરાવાળાનું ચવાણું એમ. એટલે વેપારી બીજે ક્યાંયથી ને જો લઈ આવ્યો હોય ને તો એમને પાછું દેવા જવું પડે, કારણ કે એ લોકો ભાદરાવાળાનું જ ચવાણું માગે અને વિધાઉટ બ્રાન્ડ. પછી કલર જોઈને જ એમ કે આ ભાદરાવાળાનું ચવાણું એમ. તો એ હિસાબથી સારું એવું ડેવલપમેન્ટ થયું. પણ પછી મને એમ થયું કે આ ગામડામાં તો સીમિત સાઇઝ થાય. મને રાજકોટમાં મેં મારા પિતાજીને કીધું કે ભાઈ મારે રાજકોટ ધંધો કરવા જવું છે. તો એમની ઈચ્છા નહોતી, કારણ કે સરસ ધંધો ત્યાં ચાલતો હતો. 2 દુકાનો હતી, એક અમારે ફ્લોર મિલ હતું અને આ 1 રૂપિયાવાળું પેકિંગ વેચતા. એટલે મેં જીદ કરીને તો મને 4,200 રૂપિયા આપ્યા 1990માં. અને 1990માં મારી ઉંમર હતી 21 વર્ષની. 21 વર્ષની ઉંમરમાં 4,200ની આજની વેલ્યુ ત્યારે 10 ડબ્બા તેલના આવતા 4,200માં. એટલે અત્યારે તમે માની લો કે 25,000 રૂપિયા 21 વર્ષના છોકરાને ધંધો કરવા માટે આપો ને એટલી એમાઉન્ટ હતી ત્યારે. સો
વિલ કમ ટુ એના પાર્ટ પર આપણે આવીએ કે જે આપણે રાજકોટમાં મૂવ થયા એ પરથી. પણ મિત્રો એવું સાબિત થાય છે કે 1500 કરોડની બ્રાન્ડ બનાવી હોય તો તમારે કોઈ બ્રાન્ડ એડવાઇઝર કે કન્સલ્ટન્ટ પણ ના હોય એક સમયે તો પણ તમે બનાવી શકો છો. એક માત્ર એવી બ્રાન્ડ કે જે ભગવાનના નામ પરથી અથવા ભગવાનના ધામ પરથી ગોકુલ, જો એવી બ્રાન્ડ માર્કેટમાં 1500 કરોડ કરી શકે, પેકેજિંગ જે એમણે કીધું એ પ્રમાણે, પણ જો એક ક્વોલિટી મેન્ટેન થાય તો અચૂક આ બ્રાન્ડ આગળ વધી શકે છે અથવા વેપાર મોટો થઈ શકે છે. સો that is something which we need to learn from this story is that we don't need a brand consultant, we don't need a brand advisor, we don't need a fancy brands. As long as you have a good packaging, as long as you have a good quality maintained and a customer relation and firm about your quality, then probably you can grow in the business. So Bipin bhai, આપણે વાત થઈ હતી એ પ્રમાણે તમે રાજકોટ આવ્યા માત્ર 4200 રૂપિયા લઈને. પછી આપની એક સ્ટોરી ચાલુ થઈ ગોકુલ નામથી, જે આપે મને કીધેલું એ પ્રમાણે આપના કઝિન સાથે આપણે બ્રાન્ડ એક ચાલુ કરી. એ કેટલા વખત એ બ્રાન્ડ ચાલી અને પછીનું જો આપણે થોડું વર્ણન કરીએ જ્યાં ગોપાલ બ્રાન્ડ આવી ત્યાં સુધી? એ બ્રાન્ડ 26/4/90 ચાલુ કરીને 26/4/94 સુધી ચાલી, એટલે એક્ઝેક્ટ 4 વર્ષ અમે ભાગીદારીમાં ધંધો ચલાવ્યો અને પછી એ બ્રાન્ડ મારા કઝિને સંભાળી. એટલે હું એમાંથી એક્ઝિટ થયો તો મને 2.5 લાખ રૂપિયા એમાંથી મળ્યા અને એ 2.5 લાખમાં એક સાદું નરિયાવાળું મકાન લીધું અને એમાં આ ગોપાલ બ્રાન્ડની શરૂઆત 1994માં ઝીરો બેલેન્સથી, એક પણ પૈસા વગર કરી છે. એટલે માત્ર વેપારી સાથે ઓળખાણું હતી એટલે બધાએ અમને ઉધાર આપ્યું, બેસન આપ્યું, તેલ આપ્યું, મસાલા આપ્યા. એ ઉધાર લઈ આવી અને જાતે બનાવીને જાતે પેકિંગ કરી અને સાયકલવાળા ફેરિયા હતા એ લોકોને આપી, એટલે એ દુકાને જઈને વેચી આવે અને પાછા પૈસા આપે એટલે વળી પાછી ખરીદી કરી આવી. આવી શરૂઆત આ બ્રાન્ડની અમે કરી. સો બિપિનભાઈ, અમે એન્ટરપ્રિન્યોર્સ બધા જે છીએ, જે આપને સાંભળવા અહીંયા આતુર છે બધી સ્ટોરીઝ આપની, તો કદાચ આ જે ઇનિશિયલ ફેઝ આપણા 8-10 વર્ષના હતા કે એક તમે એવા ફેમિલીમાંથી આવો છો જ્યાં ચાલુ બિઝનેસ હતો, 3 બ્રધર્સ હતા, 2 મોટા બ્રધર્સ પણ આમાં જ જોડાઈ ગયા હતા અને આપ ત્રીજો વ્યક્તિ જે હતા, અને કદાચ તે કમ્ફર્ટ ઝોનમાં તમે રહ્યા હોત તો કદાચ એ બહુ તો તમે ફ્રેન્ચાઇઝી બિઝનેસ કર્યો હોત તમારા ફરસાણના બિઝનેસનો, પપ્પાની પેઢીને તમે આગળ લાવ્યા હોત. જેમ કદાચ આપે કીધું એ પ્રમાણે મોટા બ્રધર બરોડામાં અત્યારે છે, તો આપે એમાંથી આ બિઝનેસ પસંદ કર્યો અને એને સ્કેલ કરવાનું પસંદ કર્યું. એ અંદર એવી શું ઈચ્છા હતી કે તમારે આને શું બનાવવું હતું અને આજે જે બન્યું છે જે 1500 કરોડની બ્રાન્ડ, તમે આ જ ઈચ્છતા હતા કે આ બની ગયું? ના, વિકાસ તો બધા ઈચ્છતા જ હોય, પણ સાઇઝની આવી નહોતી કે આટલી બધી મોટી સાઇઝ થઈ જશે. એ તો ઉપરવાળાની કૃપાથી થઈ ગઈ. પણ અમે જ્યારે 4 વર્ષ કઝિન સાથે પાર્ટનરશિપમાં હતા ને ત્યારે એમને છેલ્લા 1-1.5 વર્ષમાં લોટરીની દુકાનમાં એ જતા, એટલે બિઝનેસ સંપૂર્ણ હું જ સંભાળતો અને પછી સેપરેટ થયા એટલે બિઝનેસ એને સંભાળ્યો. તો થયું એવું કે મારો જમાયેલો બિઝનેસ જ મને કોમ્પિટિટર થયો મારો. તો મેં શરૂઆત 0થી કરીને તો ત્યારે પણ પાછું આ જ પ્રશ્ન આવ્યો હરીફાઈનો. તો ત્યારે 28 રૂપિયા કિલો ફરસાણ હતું, એટલે હું 1 રૂપિયા ઓછામાં ત્યારે 2 રૂપિયા પ્રોફિટ રહેતો હતો. તો મેં કીધું 1 રૂપિયા પ્રોફિટથી આપણે ધંધો કરવો છે. તો ચેલેન્જ એવી આવી કે એ કોરી ચિઠ્ઠી દઈ આવે કે ભાઈ તારે ભાવ જી ભરવો એ ભર, માલ મારો જ ઉતારવાનો. તો મેં ક્યારેય આપના કઝિન તો મેં 1 રૂપિયો ઓછો કર્યા વગર જ બિઝનેસ કર્યો કે મારો આ ભાવ છે અને તમને પોસાય તો તમે મંગાવો, નહીંતર તમને સસ્તું મળતું હોય તો બીજાનું લ્યો. તો આવા દ્રષ્ટિકોણથી જ બિઝનેસની પાછી શરૂઆત 94થી કરી. એવી પણ આપણે જે રેડી બિઝનેસ હતો પપ્પાનો, જી, તોય તમને આ પેકેજિંગ બિઝનેસ કરીને ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં થોડી હાડમારી પડી હશે. એટલે તો કમ્ફર્ટમાંથી આપણે હાડમારીમાં કેમ આવ્યા? એ હાડમારીમાં એટલા આવ્યા કે 3 ભાઈઓમાં બધાના નેચર એક સરખા ન હોય.
કોઈ એગ્રેસિવથી ગ્રોથ કરવા માગતો હોય, કોઈને સંતોષ હોય કે ભાઈ આ ઘણું બધું છે, તો મને ક્યારેય આજની મારી આ 58મું વર્ષ ચાલે પણ હજી એમ ન થાય કે હવે ઘણો બિઝનેસ થઈ ગયો એવું. તો આજ પણ અગ્રેસિવથી ને દોડાદોડી તો કરતો જ હોય છું. સો એક શબ્દ તમે કીધું સંતોષ, તો આપણે સંતોષને તમે કઈ રીતે વર્ણવો? બિઝનેસમાં સંતોષ છે ને એ ધીમું ઝેર કહી શકાય બિઝનેસનું, કારણ કે સંતોષ થઈ જાય ને એટલે એ બિઝનેસનું ત્યાંથી ને વિકાસ અટકી જાય, અને એ વિકાસ અટકી જાય એટલે એવું નથી કે સ્ટેબલ રહે, એ ડાઉન પણ જાય, કારણ કે કોમ્પિટિટર જે છે એ તો વિકાસ કરતા જ હોય, તો એ વિકાસ કરતા હોય ને આપણે વિકાસ ન કરીએ તો ધીમે ધીમે કરતાં આપણને એ કેપેબલ થાય ને એટલે આપણને દબાવે, એટલે આપણો બિઝનેસ ધીમે ધીમે ડાઉન થવા લાગે. So satisfaction is probably a slow poison for the people who did not understand the Gujarati. So a sense of satisfaction in the business will dangerous to the entrepreneur. So that is where probably Bipin Bhai is suggesting. So Bipin Bhai, આપણે એક ફર્ધર આગળ જઈએ કે એક એવો સ્ટેજ આવ્યો કે જ્યારે આપને બાળકો એક કદાચ મને ધ્યાન છે ત્યાં સુધી આપનો એક સન છે શિવાંગીબેનના હસબન્ડ. સો રાજભાઈ અને શિવાંગીબેન જ્યારે બિઝનેસમાં આવ્યા, અને એ પહેલાં કદાચ ભાભી બી આપની સાથે બિઝનેસમાં હતા, તો આ જે ફેમિલી બિઝનેસ આપે બનાવ્યો, તો આપણે ક્યારેય એવું એક ચેલેન્જ ફેસ થઈ કે નેક્સ્ટ જનરેશન રાજભાઈ આવ્યા એટલે એમને કંઈક નવા વિચારો આવ્યા, નવા એક્સપેક્ટેશન સાથે કદાચ એમણે એમ કીધું કે ભાઈ કોઈક નવી વસ્તુ આપણે લોન્ચ કરીએ અથવા આ બિઝનેસ ન કરીએ, કોઈક એવું ફેમિલી ડિસ્કશન કોઈ વખત એવું થયું હોય અને તમે કઈ રીતે એને હેન્ડલ કરેલું હોય? ફેમિલીમાં અમે 4 મેમ્બર છીએ, એમાં 4 એકદમ એલાઇન છીએ, અને રાજ જ્યારે 94માં મારી બિઝનેસની શરૂઆત થઈ ત્યારે જ રાજનો જન્મ થયો, એનો 94માં જ જન્મ થયો, એટલે બિઝનેસમાં જ એ મોટો થયો છે અંદર રમતા રમતા જ. અને એમને જ્યારે MBA પૂરું કર્યું ત્યારે એમને મેં કીધું કે તારે આ ધંધામાં બેસવું હોય ને તો વેલકમ છે, અને તારે ન બેસવું હોય તો મારી પાસે 1 રૂપિયો છે નહીં, તારે કરવું હોય ધંધો કરજે તું તારે. ત્યારે આપનું ટર્નઓવર શું હતું જ્યારે તમે? ત્યારે મારું ટર્નઓવર લગભગ 250 કરોડની આસપાસ હતું. અને તો પણ આપે એમને એમ કીધું કે ના મારી પાસે હા, 1 પૈસોય નથી, કારણ કે આ પૈસા તો ધંધાના છે, ને ધંધામાં તો જેટલા કામ કરતા હોય એ બધાનો એમાં હિસ્સો હોય છે. તો એ કહેવા પાછળનો પર્પઝ શું હતો આપનો? પર્પઝ એ હતો કે જેને પરસેવો પાડ્યો હોય એ પૈસા ક્યાંય ડાયવર્ટ ન કરી શકાય, તો એ બધાનું એમાં હિત જળવાયેલું હોય, તો એ ધંધાને બીજો ધંધો સાઈડમાં ઊભો કરીએ ને તો આ ધંધો નબળો પડે. એટલે અમારું પહેલેથી જ ફોકસ એવું છે કે આ ધંધાને રિલેટેડ જ ધંધા ડેવલપ કરવા, બાકીનું કે આ ધંધો નબળો પડે તો બીજામાં સ્ટ્રોંગ મજબૂતાઈ રહે ને એવું કોન્ફિડન્સ વગરની ક્યારેય ઓલો વિચાર જ ન આવે કે ભાઈ આપણે શું કરશું, એમ આમાં મંદી આવશે તો એવો ક્યારેય ઓલો વિચાર નથી આવ્યો. એટલે અમે આ એક જ ધંધામાં જ ફોકસ કરીએ, અને એક જ અમારી કંપની છે, બીજી આમ 5-7 કંપનીમાં અલગ અલગ ધંધા કરીએ ને એવું કંઈ નથી. સો એવું કહેવાય કે જો તવો ચલાવતા આવડતું હોય તો જ પાઉંભાજીની લારી કરાય. એમણે એટલું ફોકસ કર્યું છે કે એમને નમકીન બનાવવાનો બિઝનેસ જ હતો, ઇન્સ્પાઇટ ઓફ 200+ crores ટર્નઓવર ઓન ધ 1990 સમથિંગ 2015 અરાઉન્ડ, જ્યારે રાજભાઈ ગ્રેજ્યુએશન થઈને આવ્યા ત્યારે. હા, ત્યારે પણ જો 250 કરોડનું ટર્નઓવર હોવા છતાં પણ પોતાના દીકરાને એમ કહેવું કે ના હું બિઝનેસના પૈસા નહીં વાપરું તારી પાછળ, કારણ કે બિઝનેસ પાછળનો હક એ મારો એકલાનો નથી કે ફેમિલી એકલાનો નથી, પણ એની પાછળ બધા જેટલા માણસો ઇન્ક્લુડિંગ કારીગર. તો હેડ્સ ઓફ ટુ બિપિનભાઈ તમારા ફેમિલીને કે તેમ છતાં આજે એ 250 કરોડમાંથી આપણે 1500 કરોડ પર પહોંચ્યા. પણ આપે રાજભાઈને આ વસ્તુ તો કીધી એઝ અ સન કે ભાઈ મારી જોડે પૈસા નથી, પછી કદાચ ફાધર સન મેનેજિંગ ડિરેક્ટર અને ડાયરેક્ટરને તો કદાચ બોર્ડ પરથી પતી જાય, પણ ડાઇનિંગ રૂમ, બોર્ડ રૂમમાં કદાચ ડિસ્કશન ના હોય, પણ ડાઇનિંગ રૂમમાં આનું કોઈ ડિસ્કશન થતું હોય, કોઈ
ભવિષ્યમાં કોઈક એમના ઈચ્છાઓ એમની કોઈ એવી ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર અમારે છે ને બિઝનેસ સિવાયની વાતો જ ન થતી હોય, અને બીજી કાંઈ વાતું કરે ને તો મને નીંદર આવવા માંડે. એટલે મારી ડોટર ઇન લો છે ને એમ કે પપ્પાને જગાડવા હોય ને તો ગોપાલની વાત કરો, ધંધાની વાત કરો, તો જ એને જાગે. તો અગેન ગોઈંગ બેક ટુ ધી એન્ટરપ્રિન્યોર બાજુ જોઈએ આપણે સાહેબ, કે આટલા 1500 કરોડ સુધી જ્યારે આપણે પહોંચ્યા, તો ફિનાન્સ મેનેજ માટે આપણે કઈ રીતે કર્યું હશે? કોઈ બહારવાળાની મદદ લીધી હશે, પર્સનલ લીધી હશે, કોઈ બેંક એવું કોઈક આપણે સપોર્ટ લીધી હશે? આજે આપણો પ્લાન્ટ છે એ કેટલા કરોડનો છે કદાચ જો આપણે કહી શકીએ તો? હા, એ અત્યારે જે પ્લાન છે એ તો બધીથી ને લગભગ 500 કરોડની પ્રોપર્ટીની વેલ્યુ થાય છે. રાઈટ. પણ અમારી આ 23 માર્ચમાં 2023માં લિસ્ટેડ કરી કંપની, એટલે અત્યારે વેલ્યુ 4000 કરોડ સમથિંગ છે. વાવ. સો આપણે ફાઇનાન્સ કઈ રીતે મેનેજ? ફાઇનાન્સની વાત કરું તો મારું છે ને પહેલેથી સૂત્ર એવું છે કે આખા મહિનાનો 1 દિવસનો વેપાર છે ને એ આખા મહિનાના હપ્તા લખે ભરી શકાય, એટલે એવડો જ હપ્તો આવવો જોઈએ. એટલે બેંકોમાંથી લોન લઈ લઈને જ આ બધું ડેવલપ કર્યું છે. કોઈના પ્રાઇવેટ પૈસા કે એવા ક્યારેય નથી લીધા. એ આપે જે કીધું એ ફરીથી કહેશો પ્લીઝ? હા, એટલે માની લો કે મારો દરરોજનો વેપાર 1 લાખ રૂપિયાનો છે તો હું મહિને 1 લાખનો હપ્તો ભરી શકું. આ અમારું સૂત્ર છે કે એનાથી મોટો હપ્તો ન આવવો જોઈએ, અને જો મોટો હપ્તો હોય ને તો વેપાર વધારવાનો ગમે તે કરીને. એટલે 30મો ભાગ? હા, મતલબ 3%. 3%? હા, અને અમે 3% પ્રોફિટથી જ પહેલેથી લડતા આવ્યા છીએ. 3% મળે એટલે ખુશ હોય અમે. બરાબર, ગુડ, ઓકે. અને બીજું એ કે અમે વધારે પ્રોફિટ મળવા માંડે ને તો મને આમ તકલીફ થવા માંડે, એમ કાંઈક હવે તો આ કોમ્પિટિટર ઊભા થઈ જશે વધારે, એટલે અમને ક્યારેય વધારે નફો મળે ને એમાં મજા જ ન આવે. ઓછો નફો હોય તો જ મજા આવે. આવું કોઈ નહીં વિચારતું હોય. પણ એવું લોજિક કેમ કે નોર્મલી અમને બધાને પણ અમારા ધંધામાં તાવડો ને બકડીઓ મૂકે એટલે ધંધો ચાલુ થઈ જાય, એટલે એમાં કાંઈ કોઈ મોટા ઇન્વેસ્ટમેન્ટની કે એવી જરૂર ન પડે. અને ત્યારે એ સાઇઝમાં કોમ્પિટિશનની બીક વધારે લાગતી હોય કે આપણી જેવું જ બીજો નમકીન બનાવવા માંડે ને એ ઓછા ભાવથી દે તો આપણું ધીમું પડી જાય. એટલે આપણે ભાવ જ એવો રાખવાનો કે એને પોસાય જ નહીં. આપના જે કોમ્પિટિટર્સ રહી ચૂક્યા છે અથવા છે હાલમાં જે પણ આપણા રાજકોટમાંથી હોય, અમદાવાદમાંથી ઘણા બધા હશે, નેશનલ બ્રાન્ડ છે આપણી ગોપાલ, એટલે તો ઘણી બધી જગ્યાએ હશે, આપણે એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ. તો બિઝનેસ કોમ્પિટિટર હોય એને આજે કદાચ તમને અહીંયા કોઈ મળે, આપનો ફર્સ્ટ કોમ્પિટિટર હોય કે જે તમારા જેવી જ વસ્તુ બનાવતો હોય, વર્ષોથી બનાવતો હોય, તમારાથી આગળ પાછળ બનાવતો હોય, તો આપ એને કઈ રીતે જુઓ? એને એઝ અ રાઇવલ જુઓ, મિત્ર જુઓ, કોઈ ઇન્સ્પિરેશન જુઓ? આપ કઈ રીતે એને જુઓ સર? અમે એને હું તો એકદમ મિત્ર ભાવે જ જોઉં. અને આજે અમારે માની લો કે અમારી કોમ્પિટિટર કે અમારી જેવી જ પ્રોડક્ટ બનાવતા હોય તો અમારી નજીકમાં જ બાલાજી વેફર છે, તો અમે એકદમ એટલા સારા મિત્રો કે ક્યાંય બહાર જાય ને તો અમે એક જ રૂમમાં હોઈએ, એટલી સારી મિત્રતા છે. એટલે ક્યારેય એવું નહીં કે આપણો કોમ્પિટિટર છે એટલે આપણો દુશ્મન છે. કોમ્પિટિટર તો કોમ્પિટિટર છે, એટલે એ મિત્ર તો હોય જ. એવું કાંઈ જરૂરી નથી કે એને ઓલી દ્રષ્ટિએ જોઈએ. તમે અને ચંદુભાઈ મળો ત્યારે તમે પાછી વેફરની વાત કરો કે? કરીએ ને, બધી વાત કરીએ. વેફરની એક હું તમને દાખલો આપું કે અમે જયપુરમાં ગયા હતા, તો જયપુરમાં અમે એક જ રૂમમાં સૂતા હતા. તો એમને ત્યાંથી એમના ડીલર ત્યાંથી બોલાવ્યા ને એમને ગિફ્ટ મળી હતી ઘણી. મેરેજના ફંક્શનમાં ગયા હતા તો એ ગિફ્ટ ફ્લાઇટમાં ક્યાં ભેગી લઈ જાવી, એટલે એમના ડીલરને બોલાવી અને એને એ ગિફ્ટ આપીને પછી મારું ઓળખાણ કરાવ્યું કે આમને ઓળખ જ તો કે ના, તો કે આ ગોપાલ નમકીનવાળા બિપિનભાઈ છે, એટલે એને નમસ્તે કર્યા. પછી કે એમને અહીંયા ડીલર છે, તો એ કે ના નથી, તો કે તું એમને ડીલર ગોતી દેજે અહીંયા.
તો આ તો બધા એવું સમજે કે આ તો એના પગ ઉપર કુવાડા મારે છે એમ, કે એ કોમ્પિટિટરને ડીલર ગોતી દેવાનું કહે તો એ કેવા વિચારો કહેવાય એમ. તો આવી અમારી મિત્રતા છે કે એકબીજાને હેલ્પફુલ થાય એમ. આપના પિતાશ્રી તો હવે રહ્યા નથી એવું આપણે વાત થઈ, શ્રીજી ચરણ થયા, પણ મધર આપની સાથે છે? હા, એ ભાઈની સાથે રહે છે. હા જી. તો આપ ત્રણેય ભાઈઓ, મને જે ખ્યાલ છે એ પ્રમાણે આવી જ એક ચેઇનથી બંધાયેલા છો અને ભલે કોમ્પિટિટિવ બિઝનેસીસ કરીએ છીએ પણ આકસ્મિક સમયે એકબીજાને મદદરૂપ થવા માટે હજી બી તમે બધા તાત્પર્ય છો. તો આપણે એક એવા એપિસોડમાંથી નીકળ્યા હતા જ્યારે અકસ્માતે આપણા પ્લાન્ટ પર ફાયર થયેલો હતો. તો એ એપિસોડ જ્યારે આપને પહેલો કોલ આવ્યો કે આપણા પ્લાન્ટ પર ફાયર થયું છે અથવા, અને કેટલું નુકસાન હશે એ વખતે, એ સેકન્ડે જ્યારે તમને ફોન આવ્યો હતો? હા, ફાયર થયું ત્યારે હું ઓફિસમાં જ હાજર જ હતો અને ઇનિશિયલ બેઝ ઉપર જ ઠારવાની કોશિશો કરી, પણ પ્લાસ્ટિક સળગે એટલે એમાંથી ધુવાળો નીકળે અને ધુવાળો નીકળે એટલે પછી કંઈ દેખાય નહીં એવું થઈ જાય. એટલે પછી બધા એમ્પ્લોયને કીધું પહેલાં બહારે કાઢી અને પછી ફાયર બ્રિગેડને તો જાણ કરી હતી, પણ થોડી મોડી આવી એટલે અમારી બધી પ્રોડક્ટ તો સળગે એવી જ હોય. તો 3 ફેઝમાં અમારો પ્લાન્ટ છે ને બાજુમાં ઓફિસ છે, તો ઓફિસ અને 3 ફેઝ સહિત બધું જ સળગી ગયું. તો 100 કરોડ જેવું નુકસાન થયું. એ આપને જ્યારે 100 કરોડનો નંબર મળ્યો અથવા અંદાજે, ત્યારે આપની માનસિક પરિસ્થિતિ શું હતી અને તમે એ પરિસ્થિતિમાં તમારી જાતને શું કહેતા હતા? કદાચ એ જ્યારે એક ફોલ હતો, પ્લાન્ટ બંધ થઈ ગયો, એ વધારે નુકસાનકારક હતું દેન ધ પ્લાન્ટમાં જે નુકસાન થયું એ, કારણ કે એ ઘણા વખત સુધી બંધ રહ્યો અને આખું એને રીબિલ્ડ આજ પણ બંધ જ છે એ પ્લાન્ટ તો. હા, એટલે આખું રીબિલ્ડ કરીએ તો એ આપણને માર્કેટમાં પણ નુકસાન થાય એવું હતું, આપણને એક્સપોર્ટમાં પણ પ્રોડક્શન કેપેસિટી ઘટી ગઈ હતી. તો એ આપણી માનસિક પરિસ્થિતિ શું હતી અને એને તમે કઈ રીતે ઓવરકમ કરી? માનસિક પરિસ્થિતિમાં એવું હતું કે શરૂઆતમાં જ્યારે આ 2-3 કલાકમાં એવું થયું કે હવે આપણે શું કરશું, ગ્રાહકને ઓર્ડરને કેવી રીતે માલ આપશું, એવું 2 થી 3 કલાક એવું લાગ્યું. પછી એવું થયું કે ઈશ્વરે જે ધાર્યું હશે ને એ જ થશે, એમાં કાંઈ ફેરફાર નહીં કરી શકીએ અને એને કાંઈક સારા માટે જ આવું બધું કર્યું હશે. અને એવું વિચારીને પછી માની લ્યો કે રાતે 10 વાગ્યા ને એટલે મારો તો ટાઈમ સુવાનો થઈ જાય એટલે હું તો સૂઈ ગયો અને ફેક્ટરી આખી સળગતી હતી. Such an engaging discussion. However, at the same time, we would also like to honor our scheduled time. So I would just like to share that we have about 5 minutes to wrap up our final thoughts. થેન્ક યુ. યા, એ બેને કાંઈ કીધું? ના ના, ઓકે, 2 મિનિટમાં આપી દઈએ તમને. ઠીક. સોરી જી, આપ ફાયર પર હતા તો મને છે ને ભગવાન ઉપર બહુ એકદમ વધારે ભરોસો. એટલે મારો એક અહીંયા મોડાસા પ્લાન્ટ છે, ત્યાં બોઇલરમાં ફાયર થયું હતું. તો મોડાસાથી ને અગ્નિશામક આવ્યું તોય ન ઠર્યું, પછી હિંમતનગરથી આવ્યું તોય ન ઠર્યું. અને હું હતો રાજકોટમાં અને મને ત્યાંથી ને એક મારા મિત્ર હતા ને એ વોટ્સએપમાં વિડીયો લાઈવ કરીને બતાવતા હતા. એટલે પછી મેં ભગવાનને પ્રાર્થના કરી તો 5 જ મિનિટમાં ફોન આવ્યો કે ભાઈ હવે આગ ઠરી ગઈ છે, કાબૂમાં આવી ગઈ છે. વાહ. સો આપણે એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન લઈ લઈએ, પછી બેનને બોલવાનો ચાન્સ આપીએ. એક તમે એન્ટરપ્રિન્યોરશિપને જો એક કે 2 શબ્દોમાં વર્ણવવું હોય આપની દ્રષ્ટિએ, તો આપ એ 2 શબ્દો કયા કહેશો કે જે બધા યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સને યોગ્ય હોય અથવા એમને શું કહેશો? આ જે અમારી સ્ટોરી છે એ તો બહુ માની લ્યો સ્ટ્રગલવાળી હતી. એટલે પહેલેથી પૈસા નહોતા, એટલે પૈસા નહોતા ને એનો એડવાન્ટેજ એવો મળ્યો કે
કોમ્પિટિશન હોય અને આપણી પાસે પૈસા ન હોય તો આપણે શું કરવું જોઈએ? તો જો સસ્તું આપીએ તો પૈસા જોઈએ. અને અમારે ત્યારે જે પરિસ્થિતિ હતી ને એ પરિસ્થિતિને અનુકૂળ થઈ અને અમે ખાસ કરીને ને મારો સ્વભાવ એવો કે કોઈ પણ માણસને ને દુઃખ લાગે ને એવું ક્યારેય ન બોલવું. અને એનો એડવાન્ટેજ છે ને બિઝનેસમાં મળ્યો મને, કે કોઈ માણસ હાવ એટલે હાવ ખોટું બોલતો હોય ને તો એમ નહીં કહેવાનું કે આ તું ખોટો છો એવું. તો એના હિસાબે ઘણો બધો બેનિફિટ મળ્યો. અને ઓછા જે કામચોર હોય કે એવા માણસો પાસે જ મેં કામ કરાવડાવ્યું. વાહ. કારણ કે એ જ સસ્તા પડે. તમે સારો માણસ ગોતો તો તમારે વધારે પગાર આપવો પડે. એટલે જે દાંડ હોય, કામ ન કરતો હોય એવા માણસો પાસે કામ કરાવીને હું શીખો કે ભાઈ આની પાસે જો કામ કરાવીએ તો સસ્તું પડે. હા એમ. તો મારે એક માણસ એવો હતો કે એને ઘરવાળા છે ને STPCOમાં નોકરી કરતા. તો એ સવારે છે ને ટિફિન લઈને રખડવા વયો જાય. એટલે એ કામે આવે ને એટલે ઘરવાળા મને સવારમાં પૂછે આવ્યા? હું કહું હા. એટલે ફોન મૂકી દે. 1 સેકન્ડ કે 2 સેકન્ડનો ફોન હોય એનો. તો એવા માણસો પાસે મેં કામ કરાવ્યું અને એમાંથી ટૂંકમાં પ્રોગ્રેસ કરાવડાવ્યો છે. HR મેનેજમેન્ટ. લાસ્ટ વર્ડ્સ ગુજરાતીમાં કોઈ આપે કદાચ આપના ફાધરના તો 1-2 શબ્દો મને બી હવે યાદ રહી ગયા છે. તો જેમ આપે કીધું કે આપણે જે ખાઈએ એ જ આપવાનું, તો એક લાસ્ટ સેન્ટેન્સ આપણે ઓડિયન્સને કહેવું હોય તો આપ શું પસંદ કરશો? સેન્ટેન્સમાં તો મારા ફાધરે એવું શીખવાડેલું કે આપણે બીજાનું ભલું કરીએ ને એટલે આપણું એની મેળે મેળે થાય. આપણે આપણા માટે કાંઈ કરવું ન પડે. બિગ રાઉન્ડ ઓફ અપ્લોઝ ફોર ધ બિપિનભાઈ. બિપિનભાઈ, આ લાસ્ટ વાક્ય કદાચ હું એવું માનું છું કે એવરી હ્યુમન બિંગ, નોટ નેસેસરી કે કોઈ એન્ટરપ્રિન્યોર્સ હોય, પણ દરેક માનવ જીવે આ સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે આપણે ભલું કરતા જઈએ તો ભલું થવાનું જ છે એવું માનીને પણ આપણે ભલું કરવાનું, અને થશે જ. જે કદાચ આપ ઉદાહરણ છો કે જે સ્ટોરી આપની અમે સાંભળી. સો બિપિનભાઈ, થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આપનો આભાર. આપને કંઈ નહીં, સ્ટોરી હજી ઘણી અધૂરી રહી ગઈ. અચ્છા, કોઈ એક એપિસોડ એવો કહી દો પછી આપણે ક્લોઝર પર. ટાઈમની મર્યાદા છે. હા, બેન આતુર છે એટલે. ઓકે, હા, સારું, વાંધો નહીં. ના, પણ આપને અનુકૂળ કોઈ એક એપિસોડ એવો લાગે કે જે યંગ એન્ટરપ્રિન્યોર્સને કહેવું જરૂરી છે? હા, એટલે અમારા આ જર્નીમાં છે ને અમે એવું શીખ્યા છીએ કે ફંડને ડાયવર્ટ કરીએ. માની લો કે તમે CC લીધી હોય અને એની મશીનરી તમે લઈ લ્યો અથવા તો એની કાર લઈ લ્યો, તો એમાં બિઝનેસમાં ઘણી બધી મુશ્કેલીઓ આવે એનાથી. કારણ કે પછી એના બેલેન્સ શીટ, સ્ટોક સ્ટેટમેન્ટની બધા ખોટા બનાવવા પડે. તો આવું અમે શીખ્યા કે ફંડ જે છે ને એ જેના માટે હોય એમાં જ વાપરવું જોઈએ. પણ સાહેબ, આપણે IPO લાવ્યા તો ઘણું બધું કંઈક ફેરફાર કરવો પડ્યો. IPO લેવા ત્યારે મારે આજે અમે 2 ભાઈઓ સેપરેટ થયા ને એની પહેલાં મેં 540 કરોડ રૂપિયાની 17% લોન લીધી. વાહ. અને એ લોન લઈ અને એમને પૈસા ચૂકવા અને પછી IPO લાવી અને એ લોન ભરી દીધી. જે ભાઈને આપણે છૂટા થતી વખતે આપ્યા એમનું આઈ થિંક એમણે ગોકુલ નામથી ચાલુ કર્યું ને પાછું. હા. પછી શોર્ટમાં કે બીજાનું ભલું કરવાની વાત છે તો અમે અમારા જે કંપનીમાં જેટલા એમ્પ્લોય છે ને એ બધી અમારી અત્યારે 4300 એમ્પ્લોય છે, પણ બધી જ બ્રાન્ચમાં ટિફિનલેસ કંપની છે. એટલે કોઈ ટિફિન લઈને નહીં આવવાનું, બધાને જમવાનું ત્યાં જ મળે. વાહ. અને એ પણ બધું ફ્રીમાં, 1 રૂપિયો ચાર્જ નથી જમવાનો રાખતા અમે. પણ આપ બી ત્યાં જ જમો? હા, અમે એક જુદું નહીં જમવાનું કાંઈ, બધાને અમે જે ખાઈએ એ જ એને ખવડાવીએ એવું. વેરી ગુડ, સો નાઇસ. અને બીજું ત્યાં અમારે અંદર ગર્લ્સની હોસ્ટેલ છે તો એમાં રહેવાની સુવિધા ફ્રી છે. અચ્છા. અને એને અમે દર વર્ષે ફ્લાઇટમાં ફરવા લઈ જઈએ. ઓકે. એટલે મને એવું થયું, એક વખત મેં મારી કારમાં 3 ગર્લ્સને બેસાડી, અમે 2 હસબન્ડ વાઈફ જતા હતા સિટીમાં, તો એમને આવવું હતું.
તો એ એટલી બધી ખુશ થઈને અંદર ગુસપુસ કરતી હતી કે હાઈસ મારું સપનું પૂરું થઈ ગયું કે કારમાં બેસવાનું એમ. એટલે મને એમ થયું કે આને ફ્લાઇટમાં બેસાડીએ તો કેટલા ખુશ થયા લોકો હોય. તો તે દીથી અમે દર વર્ષે એને સિનિયોરિટી 3 વર્ષ કામ કર્યું ને એટલે એને ફ્લાઇટમાં ફરવા જવા માટે મળે એવું અમે. અને અંદર એમને રહેવાનું, કપડાં ધોવાનું એ બધું ફ્રી છે, એટલે પગાર 100% એમને ઘરે લઈ જવાનો. અને દીકરીઓને બધી કરિયાવર બોનસ અમે આપીએ. એટલે 1 વર્ષ કામ કર્યું એટલે એને 30,000 કરિયાવર એક્સ્ટ્રા વધારાનો હોય. તો એ જ્યારે એમના મેરેજ થાય ત્યારે એ રાજીનામું આપે તો એને એ બધો આખો ચાર્ટ હોય તો એ 5-6 લાખ રૂપિયા સુધી કરિયાવર બોનસ મળે એમને. એવું ખૂબ અદ્ભુત, ખૂબ અદ્ભુત. અને અમે બીજું કોમ્પિટિશનમાં ઊભા રહી શકીએ એના માટે અમે બધું બેકવર્ડ ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું. તો અમારું સ્ટોરેજ ઓટોમેશન સિસ્ટમ છે, ફૂડ પ્રોસેસિંગની મશીનરી બધી અમે જાતે બનાવીએ. અને અમારા લોજિસ્ટિક અમારું ટ્રાન્સપોર્ટ પોતાનું છે, 250 ટ્રક અમારા પોતાના છે, ગેરેજ અમારું પોતાનું છે, ટ્રક બનાવવાનું પણ કારખાનું અમારું પોતાનું છે, બેસનનું મિલ અમારું પોતાનું, મસાલાનું પોતાનું. ફાર્મરની સીધી પરચેસ થાય અને સીધું જ નમકીન બનીને કસ્ટમર સુધી જાય, ત્યાં સુધી વચ્ચે કોઈ ન આવે એવું અમારું સેટઅપ છે. ખૂબ સરસ, ખૂબ સરસ. બિપિનભાઈ, મને આપણે ક્લોઝ કરીએ હવે, અને પછી હું ને તમે બેસીએ. મને તો બહુ ઇન્ટરેસ્ટ છે અને હું મિત્રોને બી કહીશ. પણ લાસ્ટ આપણે અત્યારે કઈ કન્ટ્રીઓમાં એક્સપોર્ટ કરી રહ્યા છીએ? એક્સપોર્ટ અમારું 60 કન્ટ્રીમાં હતું, પણ આ ફાયર થયોના હિસાબથી ને ડિસ્ટર્બ થઈ ગયું, એટલે પહેલાં અમારે ડોમેસ્ટિકને સાચવવું પડે એવું હતું. એટલે હવે પાછી શરૂઆત અમે કરી છે. દુબઈમાં અમારું એક ગોડાઉન પણ છે અને એક કંપની ત્યાં પણ બનાવેલી છે, અને ત્યાંથી આજુબાજુના કન્ટ્રીમાં પણ ત્યાંથી જાય. ખૂબ સરસ. થેન્ક યુ બિપિનભાઈ ફોર યોર ટાઈમ. So, Mitro, what is important is a courage, is not a money. What is important is a confidence, not plant nor a machinery. If you are confident about your own product, about your own thoughts in entrepreneur journey, I'm sure that there will be a growth. And that is what we have learned from the person like Bipin Bhai. So Bipin Bhai, ખૂબ આભાર આપનો. અને we wish the best of the best to the Gopal snacks for 1500. કદાચ અમે નેક્સ્ટ આઇકોન કરીએ ત્યાં સુધી 4500 થઈ જાય એવી અમારી શુભેચ્છાઓ ગોપાલ સાથે. So thank you very much. Thank you. A very big thank you to both our speakers. Definitely Shri Bipin Hadvani ji has shared so many insights, but one thought which really stayed with me is what Sir said and also translated for us. Shri Jatin Trivedi ji was kind enough to translate, is that a sense of satisfaction is a slow poison for not just any businessman, but any person who wishes to grow in life. A huge round of applause for both our speakers. So we wish for you to stay on the stage, and we would like to felicitate both of you. Sir, could we have you on the stage? Thank you so much, sir. I would like to call upon Mr. Jatin Jalunwala, who's the General Counsel of Adani Group, on the stage to felicitate Shri Bipin Hadvani ji. A huge round of applause for sir. We welcome you. Round of applause, everyone. Calling upon Shailin Patel ji, who's the head of marketing from NK Proteins, to do the honors for the moderator of the session, Shri Jatin Trivedi ji. Ladies and gentlemen, the moderator of the very first fireside chat of today's session. Thank you so much, sir, for doing the honors.
Thank you so much, sir. Sorry for being 5 minutes. And before we proceed further, like I said, the sponsors are always the backbone of any ceremony, and the same applies here as well. We would now like to play a beautiful video from our ecosystem partner sponsor, the Wadhwani Foundation.